Good afternoon, students. ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ गवर्नमेंट यूपीएस लांजीबेरना कुत्रा ब्लॉक रु आसी अछि। आजा आज मु सप्तम श्रेणी रो इतिहास पढ़ेबे पई आसीछि। ठीक अछि पिला माने मु प्रथमे आपण तुमको गोटे प्रश्न पचारिबी जे देश स्वाधीन हेबा पूर्वरु ओ देश स्वाधीन हेबा परे देश स्वाधीन हेबा परे आम देश को के शासन करूछि और देश स्वाधीन हेबा पूर्वरु देश किपरि शासित होथिला हैला। आम देश स्वाधीन हेबा परे साधारणतः भावे गणतंत्र शासन चलीछि किंतु देश स्वाधीन हेबा पूर्वरु बा द्वादश त्रयोदश ख्रीष्टाब्द रे साधारणतः भावे देश रे किपरि शासन होथिला। देश साधारणतः भावे राजा राजुडांकर शासन चलुथिला। इतिहासर प्रत्येक पृष्ठ रे देखिले आमे ताको पाई पारिबा जे द्वादश शताब्दी रे त्रयोदश शताब्दी रे किबळे को वंशर राजा माने साधारणतः भावे शासन करुथिले। आज मु तुमको सेही सप्तम श्रेणी रो दिल्ली रो सुल्तानी शासन विषय रे पढाइबी। ठीक अछि, एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाखक को जिबा। ए सुल्तानी शासन दिल्ली रो तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष धरी शासन करिथिले। साधारणतः भावे केते वर्ष धरी शासन करिथिले? 300 वर्ष धरी शासन करिथिले। किए? सुल्तान माने जे सेतरे गोटे वंश सेतरे अनेक वंश शासन करिथिले। आज देख एई सुल्तान माने दिल्ली को सेमानंकर राजधानी रूपे बाछि नैथिले। माने राजधानी करिथिले कोटा दिल्ली ही तांकर राजधानी थिला। त्रयोदश शताब्दी रे आरंभ रे भारत और तार उपखंडर अनेक गुड़िए अंचल को निज नियंत्रण रे रखिथिले। केनटा दिल्ली और तार अनेक गुड़िए उपखंड बा भारतर उपखंड गुड़ाक साधारणतः भावे निज नियंत्रण रे से माने रखि पारिथिले। अच्छा, एही एमाने हेले 5टी राजवंश रे से माने कोन करिथिले? 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ए सुल्तानी शासन चलीथिला। कोठी? दिल्ली रे। और 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1226 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 5टी राजवंश शासन करिथिले। केतोटी ना 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत साधारणतः भावे 5टी राजवंश शासन करिथिले। अच्छा, ए राजवंश कहिले कोन बुझ? साधारणतः भावे राजवंश कहिले आमे जेतेबेले गोटे परिवारर जनक परे जणे शासन करि चलंती ताहाको आमे साधारणतः भाव राजवंश बोले कहि थाउ। हेले गोटे राजवंश कोन पूरा इतिहास रो शासन करि चली छंती कि ना? गोटे राजवंश किछि दिन गले तांकर उत्थान होइते तापरे निश्चय दिने ना दिने तार पतन भी हेइथाय। ठीक एही परी एही 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत को सुल्तानी शासन वाले सुल्तान माने शासन करिथिले। आ एही समय रे साधारणतः भावे केतोटी ना 5टी राजवंश शासन करिथिले। कोठी रे? दिल्ली रे। आउ एटा के साधारणतः भावे कोन से 5टी शासन भीतर आमे पर पृष्ठ रे देखिबा जे सेही 5टी वंश के थिले, से राजवंश गुड़ाक के थिले। माने राजवंश शैली साधारणतः भावे गोटिक परे परिवारर जणे परे तांको पुत्र तापरे तार पुत्र जदि शासन करंती ताहेले आमे ताकू कहिबा जे सेही राजवंशर शासन चलिछि। ठीक अछि, एही समय रे भारतर इतिहास के समय रे एही सुल्तानी मानकर शासन समय रे भारतर इतिहास और संस्कृति क्षेत्र रे नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला। ठीक अच्छी, नेक्स्ट जीवा देखो मु एबे कहिथिली जे दिल्ली रे सुल्तानी शासन साधारणतः भावे 1506 ख्रीष्टाब्द रु आरंभ होई केते 1206 ख्रीष्टाब्द रु आरंभ होई 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 5टी कोन राजवंशर शासन होइतिला। ठीक अछि, सेही 5टी भितर देखंतो तुर्क शासन, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। एतकी
वंश माने 5टी वंश या साधारणतः भाव दास वंश भी कही परिबा 5टी वंश साधारणतः भाव गोटिक परे गोटे कौन दिल्ली शासन करी चली ठीक अच्छे। अब तुम 1206 रु 1290 पर्यंत कौन तुर्क शासन चली 1290 पर 1320 पर्यंत खिलिजी वंशर चली 1320 रु 1414 पर्यंत तुगलक वंश तापर 1414 रु 1451 पर्यंत शहीद वंश पर्यंत लोदी वंश शासन चली ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा आमे आज पढ़िबा दास वंश बा तुर्क शासन जोटा को आमे साधारणतः भावे कुहा जाओ। भारत रे दिल्ली रे सुल्तानी शासन रो मूलदुआ दास वंश द्वारा पड़िथिला। सुल्तानी शासनटा आरंभ होइतिला कहा द्वारा ना ए दास वंश द्वारा आरंभ होइतिला। आमे नेक्स्ट रे जो देखिला देख प्रथम थिला कोडे तुर्क शासन जोटा मु दास वंश बोली कहितिले ए दास वंश 1206 रु 1290 पर्यंत ए दास वंशर कोन शासनटा चलीतिला। आज आमे ए मानक विषय रे आज आमे पढिबा जे ए तुर्क शासन केते वर्ष चलीतिला। देखो सुल्तानी शासन मूल दुआटा साधारणतः भाव दास वंश द्वारा आरंभ होइतिला। से माने आरंभ करथिले कोटा ए दिल्ली रे शासनटा को कि आरंभ करथिले ना दास वंश द्वारा आरंभ करथिला। एही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केते जो निजे दास बा दासंकर पुत्र थिले। ए माने दास बा कृतदास थिबारु एही वंश को दास वंश बोली कुहा जाए। से वंश को दास वंश कहीं की कुहा जाला से जी आरंभ करिथिला किए ए दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ आरंभ करथिले से निजे दास थिले आ तापरे तांको उत्तराधिकारी माने भी जो थिले से माने भी दास आ केते जण कृतदास भी थिले। से माननको पई से ताको आमे दास वंश बा दास माने कोन चाकर ला दास वंश बोली कुहा जाई थाई। तुर्क माने उच्च बुद्धि संपन्न दास मानंकु किए तुर्क माने उच्च बुद्धि संपन्न दास मानंकु तो से माने रखिथिले। अच्छा से मानक भितर जहार बुद्धि विवेक टिके बेसी थिला जे टिके बेसी दक्ष थिले से मानंकु से माने कोन करथिले किराणी सैनिक प्रशासक पदरे नियुक्ति दउथिले। जो माने टिके उच्च दक्ष थिले से मानंकु ए पदवी रे से माने नियुक्त करूथिले कि तुर्क माने। तापरे देख एही दास माने भलो काम कले तांकु कोन मालिक भलो काम करी मालिक को खुशी करिले से मानंकु दासत्व कबळरू मुक्त भी करा जाउथिला। जो माने जदि मालिकर भलो काम करिवे मालिक को सुख कोन मालिक को खुशी करे पारिले से मानंकु से दासत्वरू तांकु मुक्त भी करी दिया जाउथिला। 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्यरे 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य साधारणतः भावे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रेजिया और बलबन दिल्ली सिंहासन शासन करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक तापरे इल्तुतमिश तापरे रेजिया तापरे ग्यासुद्दीन बलबन ए माने साधारणतः भावे दिल्ली सुल्तान हेइथिले। ठीक अछि आमे जिबा तापरे कि आरंभ करथिला देखंतु। प्रथमे पढ़िबा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तापरे अछि इल्तुतमिश तापरे रेजिया तापरे ग्यासुद्दीन बलबन ए चारि जन साधारणतः भावे मुख्य दास वंशर मुख्य शासक थिले तांको विषय पढ़िबा। ठीक अछि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक केबे 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1210 ख्रीष्टाब्द पर्यंत बहुत अल्प समय पई से कोन करथिले शासन करथिले। से दास वंशर प्रथम सम्राट थिले के कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट थिले। मने रख के दास वंश को आरंभ करथिला दास वंशर प्रथम सम्राट हेले कुतुबुद्दीन ऐबक। तांको द्वारा दास वंशर मूल दुआटा ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पड़िथिला। मने रख पिला माने दास वंशर प्रथम सम्राट थिले के कुतुबुद्दीन ऐबक। से सम्राट हेबा पूर्वरु से निश्चय कौन थिले दास थिले। तेणु तांको द्वारा हेतिबारु ए वंश को दास वंश बोली कह जाय। हेले से कहार दास थिले से थिले मोहम्मद घोरींकर जणे दास थिले।
ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ବା ଚାକର ଥିଲେ କିଏ ଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ହାଟରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଇକି ପନିପରିବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କିଣି ଆଣୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ପନିପରିବା ପରି ମଣିଷ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ଚାକର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଣି ଆଣି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ କିଣୁଥିଲା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହାଟରୁ ପନିପରିବା ପରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମଣିଷକୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ କିଣି ଆଣିକିରି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଦାସତ୍ୱ ବା ଚାକର ନୌକର ପରି ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ପନିପରିବା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ କିଣି ଆଣି ନିଜର ଦାସ ପରି ଘରେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ ବା ଚାକର ହିସାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି କାହାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନକୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଣିକି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ସେ ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ମାପି ପାରିଥିଲେ। କିଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ କୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଆଲିଗଡ଼ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଆଲିଗଡ଼ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଲିଗଡ଼ ବା କୋଲି କନୌଜ ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣି ପାରିଥିଲେ। କିଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଥିଲା ବେଳରୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲି କନୌଜ ବିହାର ଏଗୁଡାକୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ତୁଲେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜେ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଉଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ ବକ୍ସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ଏଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ ବକ୍ସ ବୋଲିକିରି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ପୁଅ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦାସତ୍ୱରୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷରୁ ସୁଲତାନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଯେମିତି ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ତ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାସାନ ନିଜାମ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ଓ ଆଜମିରରେ 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ନାମକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜମିରରେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ଓ ଆଜମିରରେ 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁଗତ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିନା ଶେଷ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କୁତବ ମିନାର କି ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡାରୁ ପଡି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ କୁତବ ମିନାରର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କରିଥିଲେ କିଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ହେଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନେକ ମସଜିଦ ମାନ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାର ସହିତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। 1206 ରୁ 1210 ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ସୁଦୃଢ କରି ରଖିଥିଲେ।
ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାଙ୍କ ପରେ କଣ ହେଲା 1210 ରେ କୃତବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ଆଇବାକର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହକୁ ହଟାଇ ସିଂହାସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇକରି ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଇଲତୁତମିଶ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବଣିକଠୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କିଏ ରଖିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ ଆଇବାକ କ୍ରୀତଦାସ ପରେ ଜୟୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକରି ଆଣିଥିଲେ କାହାକୁ ଇଲତୁତମିଶକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଣିଥିଲେ ପରେ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ କରି ରଖିଥିଲେ କାହାକୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ସେ ତାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ ରାଜା ହେବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦାସବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହାଠାରୁ ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ହଟାଇ କାହାର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର ପୁଅକୁ ହଟାଇ ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଇଏ ବି ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଟା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ବା ରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆରାମ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟାଟା କାହିଁକି ନା ସେ ଆରାମ ଶାହକୁ ବାଦ ଦେଇକି ହଟାଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନଟା ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳ ଭାବରେ ସେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳତାର ସହିତ କଣ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ନ ହୋଇକି ମିତ୍ରତା ହେଇଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ବା ବ୍ୟାପି ପାରିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଥିବା ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ସେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ଏ ଆସିଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁକୁ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ଭାରତକୁ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ କି ଆହୁରି ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ସମାଧାନ କରି ସେ ନିଜ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ କିଏ ଇଲତୁତମିଶ ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଭାବରେ ସୁଲତାନି ଶାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ବି ଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରାଟା ନିଜେ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗର ଅନେକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଥିଲା ସେପରି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବତ୍ସଳ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ରାଜା ପରି ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା
ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଗରେ ସତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ କରିଥିଲେ ସେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ କଣ କୁତୁବ ମିନାରଟିକୁ ନିର୍ମାଣକୁ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ କିଏ ଇଲତୁତମିଶ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ସେହି ମିନାରଟାକୁ ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ କୁତୁବ ମିନାରଟାକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଭାବରେ ଇଲତୁତମିଶ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ କଣ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହେଲା ଆର ପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ କେତେବେଳେ ନା 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ରେଜିଆ 1236ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। କିଏ ରେଜିଆ ସୁଲତାନା 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏଇ ରେଜିଆ ସୁଲତାନା ସେ ଜଣେ କଣ ଶାସିକା। ସେ ଏଇଟା ମାନେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ତାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଆଉ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ସିଂହାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସିକା ଭାବେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ କିଏ ରେଜିଆ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ପାଖ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଶାସକ ମାନେ କେହି ତାକୁ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କର ଶାସକକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ। ଏ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣତଃ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆଉ 1240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିଥିଲେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ତାପରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା କଣ ସୁଲତାନ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସାରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦକୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ମାନେ ସୁଲତାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏତିକିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ରାଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ସରିଗଲା। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ବଲବନ। 4 ଜଣ ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ରୂପେ ଏଠିରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଦାସ ବଂଶରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ କଣ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦାସ ବଂଶର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପଢିବା ତାପରେ ଜାଣିବା। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରି ଦାସ ଥିଲେ। କିଏ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ବି ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଦାସ ସବୁ ଦାସ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ସେ କାହାର ଥିଲେ ସେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଜଣେ ଥିଲେ।
किए 40 जन दक्ष कृतदासଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ବଲବନ। ରେଜିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବାହାରାମ ଖାଁ ସୁଲତାନ କଲେ। ରେଜିୟାଙ୍କ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ 1240, କିନ୍ତୁ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ କେତେବେଳେ ନା 1266 ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଣ ଆସିଥିଲେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ନଥିଲା। ତାପରେ 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ କରିଥିଲେ ବାହାରାମ ଖାନ କୁ ହତ୍ୟା କରି, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ବାହାରାମ ଖାନ କୁ ହତ୍ୟା କରି 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ କଣ କରିଥିଲେ କଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହିସାବରେ ସେ କାହିଁ ବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ସେ ପଶ୍ଚିମରେ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ସେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ସେ ବଙ୍ଗ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଟା ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ବଲବନ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ କିଏ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ବଲବନ। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ କିଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦୀନ ବଲବନ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନହେଲେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସେ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଆଉ ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁର୍ଗମାନ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଦୁର୍ଗମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ସୁଦୃଢ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ କିଏ ବଲବନ। ଏକ ସୁଦୃଢ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସୁଦୃଢ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦ୍ୱାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦ୍ୱାବ ବହୁତ ଦୂରରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣରେ କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କଣ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଦୃଢ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲେଇ ପାରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଗରୁ କଣ ରାଜା ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଏତେ ସୁଦୃଢ କରି ଶାସନକୁ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ବି ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ କଲେ, ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ସହାୟତା ତାହା ମିଳିପାରିଥିଲା। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରି ଆଗରୁ ମଙ୍ଗୋଲ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ, ତ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେନେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିଲା କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଏଇ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିଜର ସୁଦୃଢ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କର କଣ କରିପାରିବେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଇ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ କଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସେ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରି କରି ସୁଦୃଢ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା
करि पारिथिले गुरुत्वपूर्ण स्थान मानकर से दुर्ग मान भी निर्माण करथिले जोटा कि तांको अनेक अनेक समय रे कोन करथिला सहायता करथिला युद्ध समय रे विशेष करी सहायता हेथाय एटा बलबन तांको साम्राज्यर सुपरिचालना पई शासन और सामाजिक क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन आनिथिले से अनेक शासन और सामाजिक क्षेत्र रे अनेक परिवर्तन आनिथिले से अनेक ज्ञानी विद्वान माननकु तांको दरबार रे स्थान देथिले अनेक ज्ञानी और विद्वान लोक माननकु तांको दरबार रे स्थान देथिले जो द्वारा कि तांकर कोन होइतिला ज्ञानी लोक माने निजर ज्ञान प्रदर्शन करि पाइथिले कला और साहित्यर विकास तांकर पृष्ठपोषकता थिला अनेक क्षेत्र रे से कला और साहित्यर विकास मध्य करिथिले और अनेक ज्ञानी और गुणी मानक मध्यरु के अमीर खुसरू अन्यतम कहार बलबन मानकर बलबनकर दरबार रे स्थान पाइथिबा जने ज्ञानी व्यक्ति मध्यरु अमीर खुसरू होचंती अच्छा से रक्त और लुहा नीति बा जेंटा कि कठोर नीति से अवलंबन करिथिले के ग्यासुद्दीन बलबन रक्त और लुहा नीति बा जोटा हेले आमे कहिबा जे कठोर नीति अवलंबन करूथिले कोथरे शासन क्षेत्र रे से अनेक नरहत्या मध्य करिथिले एवं सेही स्थान रे शिशु नारी माननकु से बंदी करि नेगरी नै दउथिले जदि कि कोन कला कठोर नीति अवलंबन करूथिले किंतु नारी और स्त्री अत्यंत क्रूर थिले और निजकु भगवान बोली भगवान को प्रतिनिधि बोली से कौन करुथिले मनोनीत करुथिले से कहउथिले मो भगवान कर प्रतिनिधि ए माने भगवान कर प्रतिनिधि अटंती सुल्तान कर दर्शन करबा को हेले पूरा साष्टांग दंडवत बा प्रणाम करबा को हुए सुल्तान मानकर पाद चुंबन करबा आदि प्रचलन पथा प्रचलन करिथिले पूरा साष्टांग प्रणिपात करबा आ सुल्तान कर पाद चुंबन करिबो बोली से साधारण भावे तांकर देखिबा को हेले भेटिबा को हेले सने सामान्य साष्टांग प्रणिपात करिबो ता सहित सुल्तानकर पदचुंबन करिबो एई नीतिटा से प्रचलन करिथिले से सेमति बोली एई सब कार्य पई बलबन को दासवंशर श्रेष्ठ सम्राट रूपे परिगणित हुअन्ति सेथिबाई से दासवंशर श्रेष्ठ सम्राट रूपे परिगणित होइतांती 1287 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइतिला दासवंशर परवर्ती शासक माने अत्यंत दुर्बल थिले से माने आ शासन कार्य रे कोन करि पारथिले शासन भार संभाळिबा पई अयोग्य थिले तेनु इयांको परे दासवंश कोन होइतिला लोप पाई जाइतिला तापरे दिल्ली रे खिलिजी वंश बा खिलिजी शासन आरंभ होइतिला ते पढिलो केते बुझलो जानिबा पई हम टिके प्रश्न करिया प्रश्न एक नंबर बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1226 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे समुदाय डेस्ट राजवंश शासन करिथिले जाति 5टी 6टी 7 केतोटी 5 वर्ष 5टी वेरी गुड बढ़िया 5टी शासन राजवंश शासन करथिले बहुत बढ़िया कुतुबुद्दीन ऐबक डेस्ट ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले केते ख्रीष्टाब्द रे 1200 वेरी गुड कुतुब मीनार निर्माण कार्य किए देश का द्वारा आरंभ होइतिला काहे कि आरंभ करथिले कुतुब मीनार ता कुतुबुद्दीन ऐबक वेरी गुड कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश देश ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण कले इल्तुतमिश केते ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण कले 1235 1236 1237 1238 केते ख्रीष्टाब्द रे 1236 ख्रीष्टाब्द रे वेरी गुड दासवंशर शेष सुल्तान देश थिले के कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ग्यासुद्दीन बलबन रेजिया के थिले शेष सुल्तान तो के थिले शेष सुल्तान के थिले ग्यासुद्दीन बलबन शेष थिले ग्यासुद्दीन बलबन शेष सुल्तान थिले नेक्स्ट गोटे वाक्य रे उत्तर दे दिल्ली रो तुर्क शासन माने केते वर्ष धरि शासन करिथिले ते तुर्क माने केते वर्ष धरि शासन करिथिले केते वर्ष धरि 300 वर्ष धरि शासन 300 वर्ष धरि शासन करथिले दासवंशर प्रथम सम्राट के थिले कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक अछि कुतुबुद्दीन ऐबक
किए प्रथम शेष मुसलमान शासिका थिले प्रथम शेष मुसलमान शासिका किए थिले रेजिया मुसलमान शासिका थिले प्रथम शेष भी अमीर खुसरो केउ सुल्तान का समय रे तांको दरबार रे स्थान पाइथिले ग्यासुद्दीन बलबन का समय रे तांको दरबार रे स्थान पाइथिले नेक्स्ट केते ख्रीष्टाब्द रे ग्यासुद्दीन बलबन कर मृत्यु होइथिला केते ख्रीष्टाब्द रे मृत्यु होइथिला तांकर 1287 ख्रीष्टाब्द रे किए दास वंशर श्रेष्ठ सम्राट थिले ग्यासुद्दीन बलबन कुतुब मीनार निर्माण कार्य कहा द्वारा समाप्त होइथिला के समाप्त करिथिले कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करिथिले कुतुबुद्दीन ऐबक कहा द्वारा समाप्त होइथिला इल्तुतमिश ହେଲା इल्तुतमिश द्वारा समाप्त होइथिला नेक्स्ट क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त कोन उत्तर मिलन करिबा देखो चेंगिज खां के थिले चेंगिज खां मंगोल शासक थिले इल्तुतमिश कोन करथिले टंका मुद्रा प्रचलन करथिले रेजिया इल्तुतमिश कर झियो थिले अमीर खुसरो जने कवि थिले ठीक अछि नेक्स्ट गृह कार्य दिल्ली ठारे थिबा सुल्तान मानक द्वारा तयारी केउ केउ मस्जिद अछि ता तुमे समस्त आलोचना करी लिखियो।